सत श्री अकाल। जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नवजोत कौर ते मेरे नाल ने पत्रकार हरिंदर बाजवा। तमिलनाडु दे विच चोणां चल रही ने। चोणां दा माहौल पूरी तरह तमिलनाडु दे विच भखिया होया। सियासतदानां दे वल्लों कोशिश की जा रही है कि किस तरीके दे नाल सत्ता हासिल की जाए। अज असीं तमिलनाडु दा पूरा चुनावी माहौल बारे ही जानकारी तुहानूं देवांगे। पूरी कोशिश करांगे कि हर एक पहलू तो तुहानूं तमिलनाडु की जिहड़ी स्थिति है वो समझाई जा सके। उत्थों दे लोक राजनीति बारे की सोचते हैं, सियासतदान उत्थे किहड़े मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ VOTING ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ VOTING ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਨੂੰ जिस तरह बाकी सूबे के नतीजे आने ने उस तरह तमिलनाडु के भी 2 मई को ही नतीजे आउणगे ते 2 मई को पता लग जाएगा कि सरकार उत्थे किस दी बनन जा रही है। तो सरकार की गल कर रहे हैं तो इस नाल एक अहम पहलू भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़ियां कौमी पार्टियां ने जिस तरह BJP जां कांग्रेस, इसका सत्ता के उत्ते प्रभाव तमिलनाडु के विच कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत दूर ने लोग इन्हां दोवें पार्टियां तो। खेतरी पार्टियां दे विच ही जिहड़ा फसवा मुकाबला वो तमिलनाडु के विच होना है, जिन्हां दे विच AIDMK है तो दूसरी पार्टी DMK है। ये 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? जी नवजोत, जिस तरह तमिलनाडु की राजनीति है, तमिलनाडु की जी सारी सियासत है, तुहानूं दस देवां कि वो जी तमिल नैशनैलिटी के पिलर्स से कह सकते हैं खड़ी है। चाहे एंटी हिंदी मूवमेंट हो जाए, तमिल नैशनल मूवमेंट है, सारिया जिहड़ियां चीज़ां नेगियां, द्राविड़ नाडू की मूवमेंट है, सारिया वो चीज़ां ने जी टोटल तमिलनाडु की जी सियासत के पिलर ने वो तमिल नैशनैलिटी है, तमिल लैंगुएज है, तमिल सभ्याचार है, तमिल रीति रिवाज ने, वो सारी है वो आधार ने। बाकी मुद्दे भी ने, सड़क का, पानी का, स्कूल का, सेहत का, वो अपनी थां ते ने, करप्शन का, गवर्नेंस का, वो सारे ने। पर उन्होंने नाल जिहड़ा पिलर है, जिहड़ा आधार है, वो तमिल नैशनैलिटी की मूवमेंट है, तमिल नैशनैलिटी है। उसनूं लैके ही पार्टियां परपलाइज करदियां ने सारे कासे उसके हिसाब नाल ही चलिया जांदा। खास करके DMK इसकी वड्डी उदाहरण है। DMK इस दे उत्ते जिहड़ी है अज तो ही नहीं, जदों दी DMK फॉर्म हुई है प्रयार तो लैके हुण तक DMK इस तरह की ही राजनीति करती है। तो जेकर मौजूदा समय नूं समझण दी कोशिश करिए, मौजूदा सरकार उत्थे किवें दी है, जदों वो सरकार आई सी तां उस समय किहड़े हालातां दे विच आई सी, लोकां ने उस समय किहड़े चोण मुद्दिआं दे उत्ते जिहड़ी आ वोटां लड़ियां सन ते सत्ता हासिल कीती सी उस समय दी सरकार ने, ते वो भी मैं जानना चाहूँगी। तो उस तो बाद फिर जिहड़ी हुण दी स्थिति है उसनूं जानण दी कोशिश करांगे। जी, जदों ना ये सरकार आई सी, AIDMK की अगवाई च सरकार आई सी, AIDMK ने कह सकते हैं कि एक रीत नूं तोड़िया सी कि तमिलनाडु दे विच भी पंजाब वांगू रीत चलती सी भी एक टर्म ओहदी एक ओहदी है ना, तू उत्तर कांटो मैं चढ़ा वाली जिहड़ी स्थिति सी वो तमिलनाडु दे विच सी, उसनूं तोड़िया सीगा AIDMK ने जयललिता की अगवाई दे विच। जयललिता ने एक वड्डी जिੱਤ सीगी जिहड़ी ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। DMK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਟਾਲਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AIDMK ਨੇ ਜਿਹੜਾ कह सकते हैं कि 234 विधान सभा सीटां दे विचों AIDMK ने 136 के करीब सीटां जीतियां सीगियां, 98 के करीब सीटां DMK, 7 कांग्रेस, एक जिहड़ी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जित्ती सीगी। इस तरह की स्थिति सीगी उस समय की सरकार की। तो यह सारा कुछ जिहड़ा सी ये चलदा रहा। जयललिता की मौत हो जाती है, गाहे जयललिता सत्ता तो चले साइड ते हो जाती है, AIDMK दे विच कलेश खड़ा हो जाता है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ AK ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ AIDMK ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ AIDMK ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 234 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ VOTING ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ VOTING ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AIDMK ਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਰਾਵੜ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AIDMK ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AIDMK ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ DMK ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। DMK ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ MG ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਆਉਂਦੇ, MG ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ DMK ਤੋਂ, AIDMK ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ BJP ਦਾ। BJP RS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। AIDMK ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ DMK ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ AIDMK ਤੇ DMK ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਭੀੜ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ AIDMK ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ DMK ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸੀਗੀ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਗਰੂਮ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਲਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, DMK ਲਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DMK ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਾਸ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਚੇਨਈ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ AIDMK ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, AIDMK ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ AIDMK ਹਾਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ DMK ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ DMK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, DMK ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ DMK 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਮੈਲ ਚਲਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, MK ਹਸਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਈ MM, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਫੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਟਾਲਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, DMK ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਮੁੱਚੀ A ਰਾਜਾ, ਬਾਲੂ, TR ਬਾਲੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੰਜੀਮੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕਿ AIDMK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ AIDMK ਹੈ, PMK ਹੈ, BJP ਹੈ, TMC ਹੈ। TMC ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਮਿਲ ਮਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ AIDMK ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 179 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 23 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ PMK ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 20 BJP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4, 6, 1 ਇੱਦਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PMK ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। PMK ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਸ ਬੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ AIDMK। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ DMK ਹੈ, 173 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, CPI ਨੂੰ 6, CPM ਨੂੰ 6। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕੂ ਹੈ, ਵਾਕੂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ DMK ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਾਫ ਕਰਨਾ IUML ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ AIDMK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, AMMK, ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। TTV ਦਿਨਾਕਰ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। DMK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਰਿਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ TTV ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MNM, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ SDPI ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AIDMK ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, PMK ਹੈ। PMK ਨੇ 2014 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DMK, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, CPI, CPM, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੋਕ, IUML ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ RSS ਭਾਜਪਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਪਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ DMK ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ AIDMK ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਮਈ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਇਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਲਾਣਾ ਸਵਾਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, AIDMK ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਥਾਲੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਥਾਲੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਲਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕੋਲਾਪੱਟੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਮਲ ਹਸਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਹੈ, ਉਹ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ RSS ਦੀ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅੱਪਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ DMK ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। DMK ਖਾਸ ਕਰਕੇ A ਰਾਜਾ ਦਾ, RT ਬਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ AIDMK ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ DMK ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ DMK ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV। ਧੰਨਵਾਦ।